हेलो फ्रेंड्स ओडिशा गवर्नमेंट तरफ किसी पिओन पोस्ट वैकेंसी आसी जदि आप दशम कि प्लस टू पास करें पोस्ट रे अप्लाई करें आसते भिडियो माध्यम जाना क्यों कॉलेज रे वैकेंसी आसी केतोटी पिओन पोस्ट वैकेंसी आसी किभली अप्लाई करेंगे कौन क्वालिफिकेशन मागुच एज सैलरी फुल डिटेल्स ये भिडियो माध्यम आलोचना करवा। प्रथमे आप मोबाइल जेकोसी ब्राउजर ओपन करेंगे ओपन कर सर्च करेंगे ओडिशा स्पेस GOVT स्पेस job.in लिखिकी सर्च करेंगे। देखो सर्च करा प्रथम जो वेबसाइट शो हम यहाँ हूँ ओडिशा GOVT ऑफिशियल वेबसाइट आपण मैंने प्रथम वेबसाइट उपर क्लिक करेंगे। देखो बर्तमान ओडिशा GOVT साइट ओपन हो गला तल को स्क्रोल करेंगे एठार देखो फास्ट गोटे शो कर 10th जॉब आप 10th जॉब उपर क्लिक करेंगे एपटे किसी पेज ओपन हम तल को स्क्रोल करेंगे। देखो फास्ट गोटे नोटिफिकेशन एपटे शो होची ओडिशा गवर्नमेंट पिओन पोस्ट रिक्वायरमेंट 2025 दशम और प्लस टू पास अप्लाई ऑनलाइन नाउ आप यही पोस्ट उपर क्लिक करेंगे। देखो बर्तमान पोस्टर साइट ओपन हो गला तल को स्क्रोल करेंगे एटा क्लीयरली मेंशन अच्छे कि ओडिशा गवर्नमेंट पिओन पोस्ट रिक्वायरमेंट 2025 कि दशम प्लस टू यदि पास करते आप अप्लाई करेंगे। तल को स्क्रोल करवा देखो ऑर्गेनाइजेशन नेम कौन क्यों ऑर्गेनाइजेशन तरफ आसी ना देवघर कॉलेज रे पोस्ट वैकेंसी अच्छी यही कॉलेज आसी पोस्ट टी देखिए केतोटी पिओन पोस्ट वैकेंसी अच्छी ना टाइप ऑफ जॉब कौन रखी ना ओडिशा गवर्नमेंट जॉब रखी कैटेगरी कौन ना ओडिशा गवर्नमेंट जॉब रखी कौन कौन पोस्ट वैकेंसी अच्छी ना देखु क्लर्क पोस्ट अच्छी लैब अटेंडेंस अच्छी पिओन अच्छी देखिए आगू कौन कौन आहुरी विभिन्न विभिन्न पोस्ट वैकेंसी अच्छी आप्लिकेसन मोड कौन रखी वाल्क इन इंटरव्यू किभली आप इंटरव्यू देवे और किभली इंटरव्यू हम क्यों जगह हम फुल डिटेल्स आम भिडियो माध्यम आलोचना करवा क्यों मैंने अप्लाई करेंगे ये ना ओडिशा पिला ही केवल अप्लाई करेंगे और चाकरी जब पाँच आप क्यों कॉलेज पाइबे ना डिग्री देवघर कॉलेज जो लिखी से चाकरी पाइबे मुझे लास्ट डेट के रखी ना फेब्रुआरी 7 2025 तो देखो क्यों मैंने अप्लाई करेंगे ना बोथ मेल और फीमेल पिला एथरे अप्लाई करेंगे। ଏବେ ଦେଖିବା କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଛି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଫାଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 1 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ମାଗିଛି ନା ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ କମର୍ସ ହେଉ କି ଆର୍ଟ୍ସ ହେଉ କି ସାଇନ୍ସ ହେଉ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ PGTC ମାନେ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ PGTC କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। और द्वितीय देखो लैब अटेंडेंस अच्छी लैब अटेंडेंस ये कौन ना आप जब प्लस टू साइंस पास करते प्लस टू साइंस केवल ताहले आप पोस्ट अप्लाई करेंगे। से देखो पिओन पोस्ट कौन मागिଛି ना आप जब प्लस टू पास करेंगे पिओन पोस्ट यदि आप प्लस टू पास करेंगे आर्ट्स हो कमर्स हो साइंस हो जेकोसी स्ट्रीम रे यदि प्लस टू पास करेंगे आप पिओन पोस्ट अप्लाई करेंगे। ये देखो एज लिमिट कौन कौन मागिଛି पोस्ट पर ना आपको मिनिमम 18 वर्ष हो मैक्सिमम देखो 50 वर्ष रखी यापर भी एज रिलैक्सेशन अच्छी जब OBC पिला 3 वर्ष रखी SC ST पिला 5 वर्ष एक्स सर्विसमैन 5 वर्ष और फिजिकल हैंडिक्राफ्ट पिला प्लस SC ST पिला रखी 15 वर्ष। ये देखो सालारी कौन रखी ना देखो ये लिखी चेक ऑफिशियल PDF आम नोटिफिकेशन चेक करवा कि सालारी केते कौन रहिबो पूरा क्लीयरली नोटिफिकेशन आम देखा। देखो सिलेक्शन प्रोसेस देखो ये चाकरी सिलेक्शन प्रोसेस कौन रही ना इथे कौन से एग्जाम हेबो ना देखो केवल इंटरव्यू माध्यम हम इथे किसी एग्जाम हेबो ना केवल इंटरव्यू हो से मैंने इंटरव्यू आपको किसी क्वेश्चन पचारे और से क्वेश्चन आंसर देते आप इंटरव्यू पास होती गोटे स्किल्स टेस्ट हम आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम ये कौन सी एग्जाम ना देखो जो स्किल टेस्ट रते मार्क आसो क्वेश्चन ना 100 मार्क आसो कौन आसो ना हायर सेकेंडरी आसो 15 मार्क ग्रेजुएशन आसो 15 मार्क पोस्ट ग्रेजुएशन आसो 30 मार्क और अदर किसी कोर्स आसो 15 मार्क और वर्क एक्सपीरियंस आसो 10 मार्क। देखो तो इंटरव्यू रखी केमती
ଏଇଟା ମାର୍କ ବେଶୀ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ମାର୍କ ବେସିକ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ବହୁତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପିଲା ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଯଦି କିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପିଲାକୁ ଆପ୍ଲାଏ ଡାକିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡାକିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ କ'ଣ ରଖିଛି, ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ରଖିଛି। ଯେମିତି ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ହେଲେ କି OBC ହେଲେ କି ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲା ହେଲେ SC ST ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଫ୍ରି ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଛି, ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଛି ନା ଆପଣ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, 10ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଆଉ କାଷ୍ଟ ଆଉ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼। ମୁଁ କହିଛି ମୂଳରୁ, ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଯାଇ ଆପଣ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଗିଛି ଏବଂ ଫଟୋ ଦେଇଛି। କାଷ୍ଟ ଆଉ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଆଉ ଫଟୋ 2 ପିସ୍ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେବେ ରଖିଛି, ଲେଖିଦେଇଛି କି ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। କେଉଁଠି ନା ମୁଁ ଉପରେ କହିଥିଲି, ଯେଉଁ କଲେଜ ନା କହିଥିଲି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, ସେଇ କଲେଜ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗା ବି କହିଥିଲି ଦେଓଗଡ଼, ସେଇ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ। ତା ଅଡ଼ିଟୋରିୟମରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ, ତାର କ୍ଲିୟର ଲେଖିଦେଇଛି ଆଉ କଲେଜର ଅଡ଼ିଟୋରିୟମରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ମୂଳରୁ କହିଛି ଏ ପୋଷ୍ଟଟା ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା ଏଠି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 11ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିନେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି ବତେଇଦେବି କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ପଢ଼ିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଏଠାରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଲିଙ୍କ୍, କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍ 1 ଫାଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍ 1 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଭଳି କିଛି ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଦେଇଛି କି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଦେଓଘର, ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। PO ଲେଖିଛି କ'ଣ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଓଗଡ଼, ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଲେଖିଛି 768119, ଇମେଲ୍ ID ଗୋଟେ ଲେଖିଛି। ଏଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବେ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଲ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରଖିଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେବଳ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ ସେଠାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଇଛି କି ମୁଁ କହିଛି କି ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ। ଆପଣ 11ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କେଉଁଠି ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜ ଲେଖିଛି ସେଇ କଲେଜର ଅଡ଼ିଟୋରିୟମରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ। ବହୁତ ପିଲା ବି ଆସିଥିବେ, ଆପଣ ବି ନେଇକି ସବୁ ଲେଖିକି କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ କରିଛି କି ସବୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ନା ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ଲ୍ୟାବ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ, ଏବଂ ପିଅନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ପିଅନ ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ନା +2 ପାସ୍। ଲ୍ୟାବ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପାଇଁ ମାଗିଛି +2 ସାଇନ୍ସ, +2 କରିଥିବେ ଏବଂ ସାଇନ୍ସରେ ହିଁ ପଢ଼ିଥିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ମାଗିଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ PGDC, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ ପ୍ଲସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର PGDC କରିଥିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ସେମିତି ଲେଖିଦେଇଛି କି 10ଟାରୁ 11ଟା ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟିଂ ହେବ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 11ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ଲେଖିଥିଲି ନେଗେଟିଭ୍ ଲେଖିଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା ପରେ କି ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସାଲାରୀ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ରହିବ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି 30,000 ପାଖାପାଖି ସାଲାରୀ ରହିବ। ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି, ଯେମିତି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଅଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଫଟୋ 2 ପିସ୍ କହିଥିଲି, ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଏତିକି ଦେବେ। ଏବେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାୟୋଡାଟା ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖିନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଖିବା। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କିଛି ଏଭଳି କିଛି ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେବ। ଏ ପେଜ୍ଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିନେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ପେଜ୍। ଏଠି ଆପଣ ସବୁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଭରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ପକାଇବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପକାଇବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ୍ରେସ୍ ପକାଇବେ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ଫଟୋ ଲଗାଇବେ ଆପଣଙ୍କର। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ପକାଇବେ, କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ସେକ୍ସରେ ପକାଇବେ, ମେଲ୍ ପକାଇବେ, ନ୍ୟାସନାଲିଟିରେ ପକାଇବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପକାଇବେ, ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯଦି ମ୍ୟାରେଡ୍ କରିଥିବେ ପକାଇବେ, ନନ୍ ମ୍ୟାରେଡ୍ ପକାଇବେ, ରିଲିଜିଅନରେ ହିନ୍ଦୁ ପକାଇବେ, ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଥିବ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପକାଉଥିବେ ତାହେଲେ +2 ପକାଇବେ, ନହେଲେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପକାଇବେ। ଆଉ
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଲେଖିବେ 10th ଲେଖିବେ, ତଳେ ଲେଖିବେ 12 ଲେଖିବେ, ତାପରେ +3 ଲେଖିବେ, କେଉଁ କଲେଜ ନାଁ ଲେଖିବେ, କେଉଁ ବର୍ଷ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, କେତେ ମାର୍କ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଡିଭିଜନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ କି ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ଲେଖିବେ। କାରଣ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ମାଗୁଛି, ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଏସ୍ ଲେଖିବେ ଏଇଠି। ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଆଉ, ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଥିବେ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ଏଠାରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିବେ ଏଇଠି, ଏପଟେ ପ୍ଲେସ୍ ପକାଇବେ, ଏଠାରେ ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏଇ ବାୟୋଡାଟାଟା ନେବେ, ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଥିବେ ବାୟୋଡାଟା ନେବେ, ପ୍ଲସ୍ ଯାହା ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସବୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଜେରକ୍ସ ନେଇକି ଆପଣ 7 ତାରିଖରେ ରହିଛି ଫେବୃଆରୀ 7, ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଯାଇକି ଦେଓଘର ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ କହିଛି ସେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମରେ 11ଟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନେ ଚାକିରିଟି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଭଳି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।